بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، اس وقت کی اہم اپڈیٹ اور نیوز کے ساتھ ہم پیش ہوئے ہیں آپ دوستوں، آپ ویورز کے سامنے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ایک اہم اور امپورٹنٹ خبر کی طرف، جو کہ سورج چڑھتے ہی جنرل فیض کی نئی خبر آ گئی۔ کس کی نگرانی میں اور سابق ڈی جی آئی سی سے کیا ہونے والا بڑی دعویٰ، اور عادل راجہ کو آئی سی نے گھیر لیا، لندن سے بڑی خبر آ گئی۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں، سورج چڑھنے ہی جنرل فیض کی نئی خبر آ گئی۔ کون سی خبر آئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہی بیان کریں گے۔ خبر یہ آئی ہے کہ جنرل فیض کو ان لوگوں نے اپنی نگرانی میں اپنے اندر رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر سخت سیکورٹی کی گئی ہے، اور اس کو نہ باہر نکلنے دیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اتنی سیکورٹی ہے، اگر وہ باتھ روم میں جاتا ہے تو بھی سیکورٹی، اگر وہ باہر جاتا ہے تو بھی سیکورٹی۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے بھی ان لوگوں سے اجازت مانگتا ہے، اور وہ اجازت کے بغیر اسے کہیں نہیں جانے دیتے۔ کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واش روم جاؤں، تو کہتے ہیں جی ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہی ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتا، دوسروں سے، ان لوگوں سے اجازت لے کر پھر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اپنی اجازت سے کہیں نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہی ہے کہ یہ جب باجوہ کے دور میں جنرل تھا آئی ایس آئی کا، تو اس ٹائم ڈی جی تھا، بہت بڑی، اس کو بہت بڑا عہدہ دیا گیا تھا، بڑی دعویٰ کرتا تھا کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی اس ٹائم کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے، اور کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور کیا اس کو ہو رہا ہے، اور کیوں ان کے اوپر نظر بند کیا گیا ہے، نظر بند کی گئی ہے، اور کیوں اسے نظر بند کر کے ہاؤس کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس کے باہر سیکورٹی الرٹ رکھی ہوئی ہے، کیوں، کیا وجہ ہے یہ؟ سب سے پہلی وجہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہی ہے کہ عمران خان سے اس کی شاید دوستی تھی پہلے، اور اس کے بچے بھی عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ عمران خان کی پارٹی سے تعلق نہ رکھیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا نظر بند اس کی توڑ دیں گے تو پھر یہ توڑ کر وہاں چلا جائے گا، کہاں؟ وہاں چلا کر یہ اپنا کام کرنا شروع ہو جائے گا، کہے گا کہ میں بھی پارٹی میں جوائن ہونا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہی ہوگی، اس لیے اس کو کہیں نہیں جانے دیا جا رہا، اس کو وہیں رکھا گیا ہے، گھر ہاؤس کے اندر، اور ہاؤس کے اندر اس کے اوپر سیکورٹی الرٹ بنائی گئی ہے کہ کہیں بھی وہ نہ جا سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک سچا اور سچار آدمی تھا، اور اگر وہ کوشش کرتا کہ اس ٹائم بھی اگر وہ آ جاتا تو پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ پارٹی کا ساتھ دیتا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو عمران خان کے ساتھ مل جائے گا، یہی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا، اس کے اوپر نظر بند بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے، یہی بات ہے اس کی سب سے بڑی۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں نگران کس کی نگرانی میں ہے؟ نگران حکومت نہیں رہی، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نگران۔ یہ اسے سمجھو 1 منتھ 2-3 منتھ کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کو لوٹ رہی ہے، لیکن یہ کہنا کس کا مان رہی ہے؟ شہباز شریف کا کہنا مان رہی ہے۔ شہباز شریف کے کٹ پتلیوں پر چل رہی ہے، جیسے شہباز شریف کہتا ہے وہی کر رہی ہے۔ اگر شہباز شریف کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے کہنے پر اس کو عہدہ دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ وہی کر رہا ہے۔ اب نگران حکومت کیوں اور کس لیے اس کو نگران حکومت نہیں کہا جا رہا؟ اس کو اس ٹائم پنجاب حکومت کہا جا رہا ہے، اور پنجاب حکومت کئی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے جو اس ٹائم موجود شہباز شریف ہے
वही कह रहा है पंजाब हुकूमत। ये पंजाब हुकूमत ये निगरान है, बस ऐसे ही आई है तो चली जाएगी, लेकिन इसको पंजाब हुकूमत बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन ये क्यों और किस लिए ये खड़ा है और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसमें हाई कोर्ट जज से जो बातचीत हुई तो उसमें अटर्नी जनरल ने कहा कि आप हम वो नहीं कर सकते जो किया जा रहा है, और 9 मई के वाक़यात की बहुत 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 पेशकश की जा रही है, वहाँ क्या हुआ था और किसको इन लोगों ने सज़ाएं दी थी और किसकी तरफ ये तवज्जो कर रहे हैं और किसे ये अरेस्ट करेंगे, किन किन लोगों के ऊपर इनका शक है अरेस्ट करने का। तो सबसे बड़ी बात यही कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि ये कोई बात बड़ी नहीं है अगर कोई भी किया जाए, लेकिन सारे के सारे अटर्नी जनरल जो कि इस टाइम जवाब दे रहा है, हर चीज़ का जवाब वही दे रहा है, कह रहा है कि हमारे कंट्रोल के अंदर होगी हर चीज़। लेकिन क्या क्या कंट्रोल के अंदर हो गई है, सारी की सारी बातें उसके अंदर अंटर रह गई है, लेकिन क्यों और किस लिए होगी तो वो भी कह रहा है। तो इसने अटर्नी जनरल ने हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन फिर भी वो देने की कोशिश करेगा, और कौन क्या सच होगा क्या गलत होगा वो भी ये बयान करेगा। उसके बाद जो इसकी बात बड़ी लंबी चौड़ी बात थी कि मियां नवाज शरीफ जो कि इस टाइम लंदन में बैठे हुए हैं, उसकी जो बीए की डिग्री थी वो मेरे ख्याल में लंदन में गायब हो चुकी है। इस टाइम वो अपनी डिग्री ढूंढ रहा है और उसकी बातचीत चल रही है किसी से जाली डिग्री मंगवाने के लिए। अंदरूनी बात, लाहौर यूनिवर्सिटी से उसने ऑनलाइन बातचीत कर कर कहा है कि आप हमें डिग्री दें, जाली डिग्री दें। मेरी जो डिग्री थी वो इस टाइम गायब हो चुकी है। अब ये जाली डिग्री, क्योंकि डिग्री का बहुत बड़ा मकसद होता है, अगर इसके पास डिग्री होगी तो ये सब कुछ इसके पास होगा, लेकिन अगर इसके पास डिग्री भी नहीं होगी तो ये कुछ नहीं कर सकता। अब इसको डिग्री की ज़रूरत तो लाजमन पड़ेगी। अब डिग्री कहाँ से ले आएंगे और कौन देगा डिग्री, ये भी बातचीत चल रही है, लेकिन डिग्री की बात हो चुकी है। इसने 4,000 प्राइस दी है डिग्री के लिए, और डिग्री भी इसको सिर्फ वो दाखिला जो रजिस्टर थे वो करवाने की इतनी उसने फ़ीस दी है। उसके बाद आगे क्या होगा ये भी बातचीत चल रही है, लेकिन वो कहता है कि मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री के बगैर कुछ नहीं होता। अगर इसको डिग्री मिली भी तो ये काम आगे करेगा, लेकिन आज ये बात कुछ लीक हुई है तो धीरे धीरे लीक हो जाएगी कि डिग्री का मसला चल रहा है। नवाज शरीफ की जो डिग्री थी वो पहले गायब हो चुकी है और दूसरी डिग्री ले आने की कोशिश कर रहा है। तो वो डिग्री इसे मिलेगी या नहीं ये भी बात हम बयान करें आपको। वो इसे डिग्री जाली मिलेगी तो जाली डिग्री का क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं, ये भी सामने हम आपके सामने ले आएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अहम और बात दूसरी करता चलूँ कि जो आदिल राजा को आईएसआई ने घेर लिया था, वो ना बरतानिया में है और किसी दूसरा एक शहर है उस शहर में रह रहा है। उसने वहाँ रहकर उसने क्या किया था और किस चीज़ का उसके ऊपर केस किया गया है और क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। और उसे अरेस्ट किया गया था, उसकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी थी। अरेस्ट इसलिए किया गया था कि वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहता था, हमेशा सच कहता था, क्योंकि वो पहले जनरल नहीं मेजर रह चुका है और वो मेजर रिटायर हो चुका है इस टाइम। तो वो उसने जो बातचीत की थी उसने कहा था कि ये पाकिस्तानी अवाम को उकसाने की बात कर रहा है और ये बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तानी अवाम को उकसा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, उससे अवाम का नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। जल्द से जल्द इसे सज़ा दी जाए और इसे गिरफ़्तार किया जाए। तो उसको इन लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया। इस टाइम वो गिरफ़्तार हो चुका है और कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन उसकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसकी ज़मानत मंजूर की गई, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर फिर आएगा। लेकिन बातचीत ये चल रही है कि इसको किसने गिरफ़्तार किया था और किसके कहने पे इसको गिरफ़्तार किया गया था। इसको गिरफ़्तार तो किया था इन आईएसआई पाकिस्तान ने, इसने जासूसी करवा कर इसने गिरफ़्तार करवा लिया था। उसके बाद क्यों गिरफ़्तार किया गया, कौन सी वजह थी, क्या वजह बनी, आखिर उसका कसूर क्या था। उसका कसूर यही था कि मैं पहले आपको बता के आया हूँ कि उसने पाकिस्तानी अवाम को उकसा रखा था।
یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اس ٹائم جو موجود ہے آصف منیر، اور بغیر جو اس ٹائم حکومت موجود ہے وہی کہہ رہی ہے۔ اس کا کام یہی تھا کہ عوام کو اکسا رہا تھا، اس لیے اس نے کیوں عوام کو اکسایا تھا یہی بڑی بات ہے۔ عوام کو کوئی اکساتا نہیں، عوام کو صرف یہ بات کہہ رہے تھے، نیوز سنا رہے تھے، جو آپ کی اندرونی بات ہے یہ وہی بتاتے ہیں یہ لوگ، غلط تو بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھنا اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔